Number 4, to make negative sentence, নেতিবাচক বাক্য তৈরি করতে আমরা we should use ought to. You ought not to go there, তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। or you should not go there, তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। or you can use contracted form or should not, of should not, or okay, shouldn't or oughtn't. Okay, you oughtn't to go there, you oughtn't to go there, তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। Okay, number 5, to make interrogative sentence. Okay, number 4, again I'm coming in number 4. You oughtn't to go there, তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। or you shouldn't go there, or you should not go there, you should not go there, or you shouldn't go there, or you ought not to go there, you ought not to go there. You have to use to, must, you have to use to. You oughtn't to go there, তোমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়। Number 5, to make interrogative sentence, প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করতে আমাদের কি ব্যবহার করতে, ought to ব্যবহার করতে পারি। ought you to go to market, তোমার কি মার্কেটে যাওয়া উচিত। usually you cannot get this type of question, usually you will not get this type of interrogative sentence. Okay, or you can use do you think that you ought to go to market, তুমি কি মনে করো যে তোমার মার্কেটে যাওয়া উচিত। Okay, in this way you can make a question. Do you think that you ought to go to market, তুমি কি মনে করো যে তোমার মার্কেটে যাওয়া উচিত। or do you think that you should go to market, তুমি কি মনে করো যে তোমার মার্কেটে যাওয়া উচিত। or ought you to go to market, তোমার কি মার্কেটে যাওয়া উচিত। Okay, these 5 rules, okay, and these 5 points you have to keep in mind, inshallah. Now I am discussing in front of you about the use of with. Okay, you can move the camera. Okay, use of with. You know that with is an example of simple preposition or a single preposition. Okay, with means সাথে, দিয়ে, নিয়ে থাকা, সাথে, দিয়ে, নিয়ে থাকা। Okay, in Bangla. Number 1, before instrument. Okay, when we do any work, the person who does works, যে কাজ করে, the person is called agent. Before agent you should use by. The work is done by me. Okay, কাজটা আমি করি, here I am an agent. So by, before an agent we should use by. Okay, and when we use any instrument, for example, the tiger was killed by the hunter with a gun or with a gun. একটা গান দিয়ে, এটা শিকারীর মাধ্যমে কি করা হলো, এই টাইগারটাকে মেরে ফেলা হলো, হত্যা করা হলো। You know that here hunter is undoubtedly an agent. Or before agent you have to use by. Okay, and before instrument, you know that here a gun is an instrument, and you have to keep in mind that before instrument you should use preposition with. Okay, number 2, to indicate connection. To indicate
কানেকশন, টু ইন্ডিকেট ইনভলভমেন্ট, টু ইন্ডিকেট involvement, to indicate attachment, to indicate involvement, to indicate attachment. We should use preposition with. For example, she lives with her parents. সে থাকে তার বাবা মার সাথে। Okay, you know that connection is with her parents. কানেকশনটা কার সাথে? উইথ হার প্যারেন্টস, তার বাবা মার সাথে। এই যে একটা কানেকশন, সে কোথায় থাকে? তার বাবা মার সাথে। এই কানেকশনকে নির্দেশ করতে আমরা কি ব্যবহার করব? উইথ ব্যবহার করব। নাম্বার 3, টু ইন্ডিকেট ডেসপাইট। ইউ নো, টু ইন্ডিকেট ডেসপাইট সত্ত্বেও বোঝাতে। In complex sentence, we should use though or although. Okay? And in simple sentence, we use in spite of or despite. And in compound sentence, we use but. Okay? One part is opposition to another part. একটা পার্ট আর একটা পার্টের কি? বিপরীত। একটা পার্ট আর একটা পার্টের বিপরীত যখন বোঝাবে, in simple sentence we should use in spite of or despite. And in complex sentence we should use though or although. You know that though and although subordinate conjunction, example of subordinate conjunction. And in compound sentence we should use but, and you know that but coordinate conjunction. Okay, this part is from grammar, that is why I'm discussing about this matter in front of you. Okay, number 3, to indicate despite সত্ত্বেও বোঝাতে we should use preposition with. For example, with all his property, তার সকল সম্পত্তি সত্ত্বেও বা থাকা সত্ত্বেও। ওকে, তার সকল সম্পত্তি সত্ত্বেও অথবা তার সকল সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও, হি ইজ ডিসঅনেস্ট, সে অসৎ। অনেক সম্পদ যখন তার থাকবে, তার কিন্তু অসৎ হওয়ার দরকার নেই। অনেক সম্পদ থাকা মানে তার কোনো আর কি, তার কোনো অভাব নাই, মানে তার কোনো আর কি ডিম্যান্ড নাই, তার কোনো আর কোনো চাহিদা নাই। ঠিক আছে, সে কি ফুলফিলড, কোনো কিছুর ব্যাপারে সে ফুলফিলড, পরিপূর্ণ। তাহলে অনেক সম্পদ আছে, এরপরেও যখন সে অসৎ, তার মানে কি দুইটা, ওয়ান পার্ট ইজ অপোজিশন টু অ্যানাদার পার্ট, একটা পার্ট আর একটা পার্টের বিপরীত যখন হবে, ইন সিম্পল সেন্টেন্স we should use in spite of or despite. In complex sentence we should use though, although, and in compound sentence we should use but. Okay, with all his property, তার সম্পদ, তার সকল সম্পত্তি, তার সব সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও, he is dishonest, সে অসৎ। খুবই দুঃখজনক কথা। Number 4, to indicate reason, কারণ নির্দেশ করতে we should use preposition with. The frog, you know, frog and fog. Okay, very interesting word, frog and fog. Frog means bang, okay, and fog means kuasha. Okay, the fog goes on with the rising of the sun. What is the meaning of go on? Do you know? Here, you know, go on means chola, chole jawa, chola. It is going on, eta cholche. Admission is going on. Sometimes we hear admission is going on. Bhorti cholche, bhorti cholche, bhorti cholche. 3 times. They pronounce 3 times bhorti cholche, bhorti cholche, bhorti cholche. Okay, just for example, I'm saying it. To indicate reason, karon nirdesh korte, the fog goes on with. You have to keep in mind here, go on and preposition with. Go on with. Go on with means সাথে চলা, সাথে যাওয়া, কোনো কিছুর সাথে সাথে কোনো কিছু চলা বোঝাতে go on with ব্যবহার করা হয়। ওকে,
Separately we know go on চলা, but we usually do not know go on with. Okay, go on with, you have to keep in mind. The fog goes on with the rising of the sun. সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে কুয়াশা চলে যায়। কোনো কিছুর সাথে আরেকটা কাজ হওয়া, এমনটা ক্ষেত্রে go on with আমরা এখানে ব্যবহার করেছি। Okay, the fog goes on, example of present indefinite tense. The fog goes on with the rising of the sun. সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে কুয়াশা চলে যায়। তো কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছু হওয়া, এরকম যদি চলে যাওয়া অর্থ হয়, তাহলে we should use go on with, and you have to keep in mind everybody. Number 5, to indicate matter, কোনো বিষয় নির্দেশ করতে, to express matter, কোনো বিষয় বোঝাতে we should use preposition matter. Are you pleased with the result? তুমি কি ফলাফল বিষয়ে বা ফলাফল নিয়ে, the result is a matter. Yes, sir. Result is a matter, একটা বিষয়। তুমি কি এই বিষয়ে জানো, বা এই বিষয় নিয়ে তোমার কি কোনো নলেজ আছে? Do you have any knowledge with this, এই বিষয়, with this, এই বিষয়ে, with means বিষয়। তুমি কি এই বিষয়ে do you have any knowledge with this, এই বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান আছে, এরকম যদি আমরা প্রশ্ন করি, অথবা যে কোনো ক্ষেত্রে কোনো বিষয়কে ইন্ডিকেট করতে we should use preposition with. For example, are you pleased, তুমি কি খুশি বা তুমি কি আনন্দিত, are you satisfied, তুমি কি সন্তুষ্ট। You know that please is a verb when we make a passive sentence by using this type of verb, I mean please verb or satisfied verb, satisfy or please, I mean সন্তুষ্ট করা, সন্তুষ্ট হওয়া। At the time in passive sentence as a preposition you should use preposition with before the agent. Before the agent, in passive sentence before the agent you should use preposition with. This such kinds of verb, satisfy, please, this type of verbs. Okay, so are you pleased with the result or are you satisfied with the result? তুমি কি রেজাল্ট নিয়ে তুমি কি সন্তুষ্ট? Okay, or are you happy with the result? Okay, are you glad, are you glad, okay, with the result? We usually glad, after glad we usually use preposition to. Okay, are you glad to hear the news? তুমি কি সেই সংবাদটা শুনে তুমি কি খুশি? Or are you happy or are you pleased? Okay, and these 5 things you have to keep in mind, especially about the use of preposition with. And in this way, inshallah, step by step, day by day, we will try to describe everything in details in front of you, from spoken English and even from grammar. You know that we learn grammar only to correct our language to speak. আমরা যে কথা বলি সেই কথা বলাটাকে কিন্তু শুদ্ধ করার জন্য, বিশুদ্ধ করার জন্য আমরা গ্রামার শিখি। আমরা কিন্তু we do not learn grammar for learning English or for capturing language. আমরা কিন্তু গ্রামারটা কোনো ভাষাকে রপ্ত করার জন্য শিখি না, সেই ভাষাটাকে সঠিকভাবে বলার জন্য আমরা গ্রামার শিখি। এজন্য কেউ যদি বলে যে আমরা গ্রামার শিখি ভাষা শেখার জন্য, তাহলে এটা ভুল কথা। ভাষার জায়গায় মনে রাখতে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজ ডাজ নট কাম ফ্রম গ্রামার, ভাষা কিন্তু গ্রামার থেকে আসে না। অন দ্য আদার হ্যান্ড গ্রামার কামস ফ্রম ল্যাঙ্গুয়েজ, গ্রামার যে আমরা ব্যবহার করি, গ্রামার নিয়ে আসি ভাষা থেকে। অতএব ভাষাকে আমরা ভাষা জানার জন্য, ভাষা শেখার জন্য আমরা গ্রামার শিখি না, ভাষাকে সঠিকভাবে বলার জন্য আমরা গ্রামার শিখি। আমরা ছোট্টবেলা থেকে, আমাদের জন্মের পর থেকে আমরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলি, এই বাংলাটা আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে গেছে কেন? স্পন্টেনাস হয়ে গেছে কেন? আমরা ফ্রিকুয়েন্ট হয়ে গেছে কেন? আমরা যে ফ্রিকুয়েন্ট ইন স্পিকিং বাংলা, বাংলায় কথা বলতে আমরা কি স্বতঃস্ফূর্ত, স্পন্টেনাসলি আমরা কথা বলতেছি, ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা কথা বলতেছি।
যে সময়টা আমরা কথা বলছি সে সময়টা কিন্তু আমাদের ব্যাকরণের কোনো বিষয় আমাদের মেমোরিতে থাকে না, তারপর আমরা স্পন্টেনিয়াসলি ফ্রিকুয়েন্টলি কথা বলতেছি। কেন? কারণ আমরা গ্রামারের উপর ডিপেন্ড করি না। কিন্তু আমাদের ভাষা শেখার জন্য তুমি যদি একজন মানুষের কাছে ভাষা শিখতে চাও, সে মনে করে গ্রামার জানে না, আমি কিছু বেসিক কথা বলছি, তার কাছে তুমি যদি ভাষা শিখতে চাও, তুমি তার কাছেও ভাষা শিখতে পারবে। কিন্তু ভাষাকে বিশ্লেষণ করে বলা, একজন গ্রামারবিদ যতটা সুন্দর করে ভাষাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে একদম ভেঙ্গে ভেঙ্গে বুঝাতে সক্ষম, আর যে গ্রামার জানে না সে কখনো একজন গ্রামার জানা ব্যক্তির মতো সুন্দর করে বোঝাতে সক্ষম নয়। হয় গ্রামার থেকে দূরে থাকতে হবে, দূরে থেকে একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকতে হবে। যেমনটা আমরা ছোট্টবেলায় আমাদের কাছে আগে বাংলা ব্যাকরণ ধরে দেওয়া হয়নি। আমরা ছোট্টবেলা থেকে আমাদের বাবা মা, আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল, আমাদের সারাউন্ডিংস, আমাদের চারপাশ কথা বলেছে, মা বাবা কথা বলেছে, আমরা শুনেছি। বাই লিসেনিং উই হ্যাভ ক্যাপচার্ড আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। শুনে শুনে আমরা আমাদের ভাষাটাকে আমরা রপ্ত করেছি। এর জন্য মনে রাখতে হবে, আমাদেরকে লিসেনিং পাওয়ার রাখতে হবে, আমাদেরকে শুনতে হবে। শুধু গ্রামারে নিমগ্ন থাকা চলবে না। গ্রামারে আমরা কতক্ষণ নিমগ্ন থাকবো, আমাদের একটা লিমিটেশন আছে। একটা স্টুডেন্ট, সে একটা ভালো জব খুঁজছে, ভালো একটা পরীক্ষা দিবে, একটা পরীক্ষায় তাকে তো গ্রামার জানতে হবে। অন্তত ভালো পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে গ্রামার পড়তে হবে। একটা সেক্টরে বলতে হবে যে আসলে কেন সে শিখছে। আসলে আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত হলো ভাষাটাকে সুন্দরভাবে জানার জন্য গ্রামার জানা। পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করার জন্য আমরা শুধু গ্রামার শিখবো, আসলে এটা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। একসময় পরীক্ষার জন্য চাপ সৃষ্টি করে আমি আমার ব্রেনকে চাপ সৃষ্টি করে গ্রামার শিখলাম, কিন্তু এরপরে ভুলে যাব। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দের সাথে যখন আমরা গ্রামারটাকে অত্যন্ত মজার সাবজেক্ট হিসেবে ধরে নিতে হবে। কেউ যদি গ্রামারটাকে মজার সাবজেক্ট হিসেবে ধরে নেয় তাহলে লং টাইম সে পড়তে পারবে। আর ভাষাতে একটা মজার জিনিস, ভাষা এতটাই মজার, আমি আর 5 মিনিট, only 5 minutes I will speak inshallah in front of you. পৃথিবীতে যতগুলো আশ্চর্যতম বস্তু আছে তার মধ্যে একটা হলো ভাষা। এই ভাষা দিয়ে পৃথিবীতে দুটো জিনিসের মাধ্যমে আমরা উই ক্যান উইন এনিথিং। দুটো জিনিস লাগে, দুটো জিনিসের মাধ্যমে আমরা যে কোনো উইন করতে পারবো, আমরা জয়লাভ করতে পারবো। একটা হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিমত্তা, আমাদের যে ইন্টেলিজেন্স, আমাদের যে টেকনিক, আমাদের যে উইজডম, আমাদের যে নলেজ, আমাদের বুদ্ধিমত্তা, টেকনিক, নলেজ বলো, টেকনিক বলো, উইজডম বলো, বুদ্ধিমত্তা বলো, ইন্টেলেকচুয়াল সামথিং, এই বিষয়গুলো নাম্বার 1। আমরা দুটো জিনিস দিয়ে পৃথিবী জয় করতে পারি, তার মধ্যে একটা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। আমাদের ইন্টেলেকচুয়ালিটি, আমাদের উইজডম, আমাদের টেকনিক নাম্বার 1 আমাদের থাকতে হবে। দ্বিতীয় নাম্বারে যেটা আমাদের থাকতে হবে তা হলো ভাষাগত দক্ষতা। শক্তি প্রয়োগ করে যা হয় না, আমাদের এই ভাষা দিয়ে আমরা একটা শত্রুকেও বশ করতে পারবো। একটা এনিমির সাথে আমরা কথা বলতে গিয়ে যদি সুন্দরভাবে কথা বলি, সেও আমার কথায় মুগ্ধ হবে। আমি এনিমি উদাহরণ দিলাম। রাস্তায় চলার ক্ষেত্রে কুকুর যদি ঘেউ ঘেউ করে, সে কুকুরকেও যদি সুন্দরভাবে আমার ভাব ভঙ্গিমা দিয়ে বুঝাই, তুমি ঘেউ ঘেউ করছে কেন, তুমি তো আমাকে চেনো। একটা অবুঝ প্রাণী কুকুরও বুঝতে পারে। ফর এক্সাম্পল, শীতের ভিতরে আমরা মাঝে মধ্যে কিন্তু মুখ ঢেকে যাই না, আমাদেরকে দেখে কুকুর কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে। কেন করে?
সে বুঝায় তুমি ঢেকে রাখছো কেন, তোমাকে আমি চিনছি না, তোমাকে আমি চিনতে পারছি না, তুমি তুমি তোমার মাস্কটা খুলে ফেলো, তুমি তোমার এই মাস্কটাকে মানে তুমি যে মুখটা ঢেকে রাখছো এটাকে খুলে ফেলো, আমি তোমাকে চিনি, তারপরে ঘেউ ঘেউ করবো না। তো ছোট্ট একটা প্রাণী, অবুঝ একটা প্রাণী, আমরা সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের মতো বাংলা ওরা হয়তো নাও বুঝবে, কিন্তু আমাদের যে ভঙ্গিমা, আমাদের সুন্দর ভঙ্গিমা দেখে ওরা বুঝতে পারে। মনে করে একটা প্রাণী, একটা পাখি, তুমি তাকে অনেকদিন যাবত লালন পালন করতেছো, তুমি তাকে ডাকতেছো, তোমার হাতে আসছে, তোমরা ইউটিউবে দেখো পাবা, ওর ভিতরে একটা ফেইথ তৈরি হয়ে গেছে, একটা বিশ্বাস তৈরি হয়ে গেছে তোমার প্রতি, তার মানে ওর সাথে তুমি সুন্দর, তোমার যে কন্ডাক্ট, তোমার যে বিহেভিয়ার সো চার্মিং, এটা দেখে তোমার প্রতি মুগ্ধ হয়ে গেছে। তা আমি বলবো যে শুধু বলার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের ভাষা প্রকাশ করা যায় না। আমরা কিন্তু ছোট্টবেলা থেকে শিখেছি যে আমরা ইঙ্গিতের মাধ্যমে কিন্তু ভাষা প্রয়োগ করি, ঠিক কিনা? শুধু কি মৌখিকভাবে বলি? বোবা মানুষেরা, বোবা লোকেরা আমাদের বিভিন্ন পার্টস ব্যবহার করে, চোখ, হাত ব্যবহার করে তারা তাদের ভাষাকে ব্যবহার করে। তাহলে সে ভাষা, হাত ব্যবহার, একটা বোবা যদি হাত ব্যবহার করে, আমরা তার ব্যবহার দেখে বুঝতে পারবো সে রাগান্বিত আছে নাকি সে স্যাটিসফাইড বা প্লিজড অবস্থায় আছে কিনা। তার অ্যাটিটিউড দেখে, তার ভঙ্গিমা দেখে, তার নরম চোখ বা তার কি চলন বলন দেখে আমরা বুঝতে পারি। একটা হচ্ছে চলন, একটা হচ্ছে বলন। চলন দেখে, চলনটাও যদি সুন্দর হয়, একজন মানুষ হাঁটতেছে যেন সে অহংকারী হয়ে হাঁটতেছে, এটা তো নিষেধ আছে, তাহলে একজনের চলন দেখে বোঝা যায় যে সে অহংকারী, ঠিক কিনা? তো বলতে চাই, 1 মিনিট সময় নেব, আমি বলছিলাম 5 মিনিট, 1 মিনিটের মধ্যে শেষ করবো ইনশাল্লাহ। আমি বলছি যে একটা অবুঝ প্রাণীর সাথেও যদি, একটা অবুঝ প্রাণীর সাথেও যদি আমরা সুন্দর করে কথা বলি, কথা সে বোঝে না, কিন্তু আমার আওয়াজ তো সে রপ্ত করেছে, সে আমার আওয়াজ তো বুঝতে পারে। তোমাকে সে দেখতেছে না কোনো প্রাণী, বা তুমি ঘরের ভিতরে আওয়াজ করতেছো বা ঘরে আসছো, সে প্রাণীটা তোমার বাড়ির বাইরে আছে, এরপরে তোমার আওয়াজ শুনে কিন্তু সে চলে আসবে। আর তুমি যদি রাগান্বিত অবস্থা থাকো, সে প্রাণীটা তোমার রাগও বুঝতে পারবে। তো একটা অবুঝ প্রাণী, তাকে যদি আমরা আমাদের সুন্দর, আমাদের বাচন ভঙ্গি, আমাদের ভঙ্গিমা, আমরা যে হাত ব্যবহার করি, আমরা চোখ ব্যবহার করি, অর্থাৎ যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি, ইন্ডিকেশন করি বা আমরা নির্দেশ করি, ইন্ডিকেট করি সামথিং, উই ইন্ডিকেট সামথিং, ওই সময় যদি আমাদের সেটা কি ক্যাপচার করার মতো হয়, মানে কি ক্যাপচার করার মতো হয়, যেন এভাবে কথা বললে বা এরকম আচরণ করলে ও প্রাণীটা আমার বসে আসবে বা ও আমাকে কি করবে না, ডিস্টার্ব করবে না। তাহলে একটা ছোট্ট অবুঝ প্রাণীর ক্ষেত্রেও যদি আমরা সুন্দরভাবে আচরণ করি, তাহলে সে যদি আমার রপ্ত হয়, সে যদি কি আমার ক্যাপচারে আসে, আমার ক্যাপচারে আসে, তাহলে আমরা তো সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, আমরা আমাদের সুন্দর ব্যবহার দিয়ে আমরা কিন্তু জয় করব। উই শ্যাল ওভারকাম, আমরা করব জয়। দুটো জিনিস দিয়ে, একটা হলো বুদ্ধিমত্তা, আর একটা হচ্ছে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ। যেমন তেমন ল্যাঙ্গুয়েজ না, তেঁতুল খেয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ বললে কিন্তু হবে না। মুখটা বাঁকা করে কেমন আছেন, আর আমি যদি আমরা যদি এরকম বাঁকা করে আছি, মানে মুখে কোনো হাসি নাই, তাহলে সে বুঝবে। সালামটাও দিচ্ছে, তুমি সুন্দর করে সালামের জবাবটা নিচ্ছ না, ঠিক আছে, মুখটা বাঁকা, গাম্ভীর্য পূর্ণ তোমার ফেস, সেক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা বোঝা গেল যে তুমি কি খুশি নও বা তুমি বেজার, তুমি নারাজ, তাই না? তো বলতে চাই যে আমরা আমাদের কথা বলায় যেমন, কথা দিয়ে যেমন আমরা সব কিছুকে মুগ্ধ করতে পারবো, সব কিছুকে আমরা ক্যাপচার করতে পারবো, তেমনি আমাদের যে ভঙ্গিমা, আমাদের যে আচার আচরণ, আমাদের যে স্টাইল, চলন বলন তো আমরা জানি, চলনটাও যদি সুন্দর হয়, আমরা আমাদের চলন দিয়েও কিন্তু আমরা উই শ্যাল ওভারকাম, আমরা করব জয়। এর জন্য আমরা দুটো জিনিস দিয়ে পৃথিবীকে জয় করব, একটা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা, এটা হচ্ছে কি ভাষা, এবং ভাষাটা হতে হবে ক্যাপচার করার মতো ভাষা, ঠিক আছে? যদি ক্যাপচার করার মতো ভাষা আমাদের থাকে, তাহলে আমরা সেই ভাষা দিয়ে কি করব, পৃথিবীকে জয় করতে পারবো। আর হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিমত্তা, এর জন্য বলা হচ্ছে আকল। আকল মানে কি বুদ্ধি, ঠিক আছে? বিল আকলি ওয়াল লিসান,
দুটো জিনিস দিয়ে কি করব আমরা জয় করব, একটা হচ্ছে আকল দিয়ে, আরটা হচ্ছে লিসান, মানে কি জবান, বা বিল আকলি ওয়াল লিসান, আকল এবং লিসান, আকল এবং লিসান আমাদের বুদ্ধিমত্তা এবং আমাদের যে কথা বলার সক্ষমতা, লিসান মানে আমাদের ভাষা। টাং বলা হয় না, মাদার টাং, টাং কি, এটাকে ভাষাকে বলা হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস টাং। এই ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝাতে জিহ্বাকে বোঝায়, এই জিহ্বাকে দ্বারা আমাদের এই জিহ্বাকে ডিরেক্টলি ইন্ডিকেটস করে, পাশাপাশি ভাষাকে ইন্ডিকেট করে। তো ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস টাং। তো আমরা দুটো জিনিস দিয়ে ক্যাপচার করব সব কিছু, এভরিথিং উইল ট্রাই টু ক্যাপচার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাই ইউজিং আওয়ার ইন্টেলেকচুয়ালিটি অ্যান্ড বাই আওয়ার language or tongue, mother tongue or foreign language. By my or by our language or foreign language, we will try to capture all things in the world, inshallah. Okay, everybody, assalamu alaikum wa rahmatullah.